بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسیحی عزیز خوش آمدید به لکچر 17 هفته 12. امروز بخیر ما شما بسیار یک تاپیک اهم میخوانیم در کامپیوتر نتورک که او را میگه آی پی ادرسینگ. این قدر اهمیت داره که این اصلا متحده به فاوندیشنی کامپیوتر نتورک است. اگر کسی مثلا آی پی ادرسینگ نمیفهمه او نمیتونه که در آینده یک انجینیر نتورک شوه یا مثلا بگه که ما در نتورک فیلد خوب میفهمیم. این قسمی است که مثلا یک کس فانکشن و ویریبل نمیفهمه او میگه که ما پروگرامر میشیم. مطلب او فاندامنتال چیز است که باید او اول بفهمه. این هم امی قسم در فیلد نتورک آی پی ادرسینگ is a very essential and fundamental topic in computer network. So you have to pay your attention to this topic. So if you don't understand any concept, please ask me, that I will be glad to clarify your misunderstanding, because this is the topic which actually set your foundation for computer network, right? Okay, so let's get started. Okay, so in last class we discussed the MAC address or media access control, which is called a physical address, which is called a hardware address. So there are many names for the MAC address. You can call it a physical address, you can call it a hardware address, and you can say that is a MAC address. So we talked about MAC address in previous class. We said that in MAC address that the total size of a MAC address is 48 bits, right? It is written in hexadecimal numbering system. So we have decimal numbering system, we have binary numbering system, we have hexadecimal numbering system, we have octet numbering system. So there might be many more, but this MAC address is actually written in hexadecimal numbering system. So the total size of a MAC address is 48 bits divided into 6 portions. So there are total 6 portions. In each portion we have 8 bits. So this was the short, we can say very small information about the MAC address. Yes, one thing we missed about MAC address is that MAC address is used in a local network, right? In a local network MAC address is used, and this is also, we can say, an identification code for a device to be recognized. An identification code for a device to be recognized. So MAC address works in a data link layer, which is the second layer. So we can say MAC address works on a second layer. Okay, so this was all about previous class, and today we are going to study a new topic, which is IP addressing. As I said, a very important topic. IP addressing, in short, if I would like to define you in a very small sentence, is that IP address is an identification code for a machine on internet, not on a local network. मतलब अजी कब चीज़ ऐसा अगर बिचार खुलासा बरतन बगोइम IP addressing क्या ऐसा एक किस्म की एक नंबर पलीती कंप्यूटर या मोबाइल द इंटरनेट अस the local network ne the internet aga bugum siyasa yak identification code shan hasta مثل ki MAC addresses hui ki hasta ida WAN network ki hasta ziyada istifada misha as WAN network murad chi hasta internet, right? Okay, so let's have a small definition for an IP address. The IP address is a logical network address. Okay, this is called a logical network address. That is called a physical network address, MAC address. An IP address is called logical address. So the IP address is a logical network address that identifies a particular host. It must be properly configured in unique in order to communicate with other devices on internet. So this has to be again a unique. Unique mean कि duplication या ज़िना बाशा एक IP कुदाम IP address की ब कंप्यूटर शुमा दादा मेशा. This IP address should not be assigned to any computer on the internet. They should not be assigned to any computer on the internet, not only computer, to any device on the internet, because today
We have many mobile phones on the internet, we have many CCTV cameras on the internet, we have many other devices on the internet, not only computer, but there are millions and millions devices on the internet which are controlled remotely. And so if any device is controlled remotely, so we have to understand that this device requires an IP address, and this IP address is actually a logical address which is an identification code for that device on the internet, right? Okay, so every packet sent across the internet has a source and destination IP address. This information is required by networking devices to ensure the information gets to the destination and any replies are returned to the source. So what do you mean by this? So if you want to send a packet to internet, that packet should have a source IP address. By source IP address meaning that the sender address, sender mean amu computer ke data send mekona, there should be a source ramega, and there should be a destination IP address on the packet. So destination mean amu computer ke receive mekona, i bayad source basha wa i bayad destination IP address هم داشته باشه تاکي پاکت از یک کمپیوتر به دیگه کمپیوتر د اینترنت چی شوه؟ سند شوه. امروز که ما و شما از اینترنت استفاده میکنیم، همه پاکت ها که برای ما و شما دو کار میکنیم. وقتی که اینترنت استفاده میکنیم طبیعی است که یا دانلود میکنیم یا اپلود میکنیم. اگر ما و شما دانلود میکنیم، کمپیوتر ما و شما یا موبایل ما و شما چی میایه؟ بیکامه دستینیشن میایه، از این طرف دیتا میایه و مو سرور که از او دیتا دانلود میشه او سورس میشه و ما و شما دستینیشن میشیم. صحیح است؟ در این حالت آی پی ادرس کمپیوتر ما و شما برای دو پاکت نیاز است و آی پی ادرس کمپیوتر کی از کدام کمپیوتر کی ما یا سرور اگر بگوییم ما و شما که از او دیتا دانلود میکنیم یا مثلا لکچر دانلود میکنیم یا مثلا ما شما از او که است دیگر تکست هر چیز که است او اگر دانلود میکنیم so that become a source and we as a downloader we become a destination in this case. But for the packet both the IP addresses are required, the source and destination, in order to find out the correct intended user. امو یوزر کی با کدام یوزر یا کمپیوتر کی برازو دیتا نیاز باشه که برشان سند شوه. صحیح است؟ the IP addressing که است ما شما one thing need to be remembered, we are not actually discussing IP version 6. Yes, this slide is actually applies to both IP version 6 and IP version 4, but the IP که است ما شما دو تا ورژن داریم، یکیش میگه IP ورژن 6، یکیش میگه IP ورژن 4. در این سمستر که ما شما مطالعه میکنیم ما شما IP ورژن 4 مطالعه میکنیم، ما شما IP ورژن 6 مطالعه نمیکنیم و ادوانسس انشاءالله او را باز شما در سمستر 6 میخوانین بخیر. خب next ببینیم که دیگه چی هست. اوکی، اینجا که هست شما میبینین که لوجیکل ادرس و آی پی ادرس براتون گفته، یعنی میکس که در کامپیوتر از کامپیوتر استفاده میکنه در اینترنت وصل است و اینترنت که هست موجه چندین تا کامپیوترهایی که شما میبینین یا سرور مثلا www.cisco.com سرور است و این بزنس ای است مثلا بزنس بی است. این کس اگر از اونا سرورها یک چیزی اگر برشان اپلود میکنه یا دانلود میکنه نیاز به آی پی ادرس داره. اینمی آی پی ادرس اصلا با کامپیوتر خودشان هم آی پی ادرس نیاز داره و کامپیوترهایی که اوجه هست برای اونا هم آی پی ادرس نیاز داره تا که از اونا چی بکنه؟ از اونا استفاده بکنه. صحیح است؟ Okay, this is how actually the internet works. internet که هست نمی قسم کار میکنه، هر کمپیوتر که در internet participation میکنه یا not only computer, the mobile phones, the smartphones, so all the devices that are on the internet, it might be a CCTV camera, it might be a lift, it might be a bulb, it might be anything, it might be a traffic lights, so whatever, but if that is controlled on internet or if that is available on internet needs an IP address. IP address چی؟ نیاز داره. سرس و نمی IP address است که بعد یک کامپیوتر یک دیوایس دیگه دیوایس یک موبایل دیگه موبایل در اینترنت چی میشه؟ شناخته میشه. صحیح هست؟ اوکی.
Oh, what's in the next slide? Okay, so an IP address is simply a series of 32 binary bits, ones and zeros. So we are actually talking about IP version 4. So IP version 4 meaning that IP version 4 is a 32 bits. IP version 4 چند bit است؟ 32 bit، 32 bit ده. صحیح ده؟ اوکی. So اوکی چی است 01 است. ما شما که نوشته میکنیم خود هگزادیسیمال می باشه، ممتا کامپیوتر که باز او را کنورت میکنه در باینری. So we already know that the computer is dealing with zeros and ones. So that is called a machine language. We are actually writing IP address, or we write IP address on a decimal number which is understandable to human being. برای ما شما که امو 1 2 3 4 تا دا که ما شما میریم نو باز مقسم پیش میریم. ایره چی میگه؟ ایره میگه decimal numbers. و کامپیوتر که باز میشناسه، کامپیوتر خو باز باینری میشناسه، شما ایره میفهمین سیست. Okay, so it is very difficult for humans to read a binary IP address. For this reason, the 32 bits are grouped into four. Each 4 byte has 8 bits, right? मतलब ये है कि the 4 byte की the हर byte hash bit में باشه دو تقسیم شده. شما شاید در سمستر اولم شما ایره خوانده باشین اگر یادتان باشه. شاید شما در IT فاندامنتال یک مضمون شما داشتین. دو برای شما گفته هست که 1 بایت مساوی هست با 8 بیتس. با چند بیت؟ با 8 بیت. و IP ادرسینگ که هست بازم 1 بایت IP ادرسینگ که هست 4 بایت است. 4 هست چند میشه؟ 32. مطلب این است که توتال بیتس که هست 32 بیتس است IP version 4. So again I'm telling you that we are actually discussing IP version 4. We are not even touching IP version 6 because that is something else, not in terms of communication, in terms of the combination, in terms of its structure. So IP version 6 is totally different from IP version 4, but both the versions actually used for communication purpose. اردویشان با چی استفاده میشه؟ بخاطر communication purpose اردویشان استفاده میشه. صحیح هست؟ اوکی. Now so اینجا باز میگه که کان octet امو یک پورشن octet رو میگه. انشاءالله این رو برتن کار میکنیم. So do not worry about this. Let me first explain this slide, then we will move on to a little bit its practical side. Okay, so an IP address is in this format is hard for humans to read, write and remember. To make the IP address easier to understand, each octet is presented as its decimal value, separated by a decimal point or period. This is referred to as a dotted decimal notation. ایجا confusion نشوین last time. خب ساده است. میگه که IP addressing که است در برای ما شما بسیار سخت است که یاد بگیریم در باینری، چون باینری خود سخت است که ما شما یاد میگیریم. ایرا باز در چی در decimal برای ما شما نوشته میکنه. ما شما در decimal چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. سیست let me open paint and show you IP ببینید شما. اوکی IP که هست IP version 4 4 پورشن داره. چند پورشن داره؟ 1 2 3 4. ده هر پورشن 8 بیت است. سعی کنین 8 بیت وی چند میشه؟ 8 بیت وی چند است؟ 8 بیت وی چند است؟ 8 بیت. این چند میشه توتال؟ توتال 8 و 8 16 و 8 24 و 8 32. توتال چند بیت است؟ 32 بیت است. و همی یک پورشن چی میگه؟ بایت میگه برشان. چی برشان میگه؟ بایت. Because 1 byte is equal to 8 bits. Say so there is a byte, there is a bit. خنده نکنین، یه نوشته کردن بسیار سخت است. خب توتال چند بایت است؟ 32 بایت است. یک IP address IP version 4. ایرا ما شما یک قسم شما میبینین یک قسم نوشته میشه IP اینجا V می باشه
و اینجا 4 می باشه مطلب IP version 4 یک قسم نوشته میشه. سه هسته IP version 4 we are actually discussing IP version 4 ممتا IP version 4 یک قسم نوشته نمیشه. ای امو پیش که گفت که در دات چی میشه سپریت میشه، یک پورشن که از دیگه پورشن سپریت میشه او یک قسم سپریت میشه. اینجا مثلا یک دات است ببینین شما، اینجا مثلا دیگه دات است اینا پیریود هم گفته میشه، یک پورشن از دیگه چی میکنه جدا میکنه. اینجا مثلا دیگه دات است سه است و اینجا که است یک دات دیگه ها. خب دیگه به دیگه دات ضرورت هم نیست. حالا ببینین شما مثلا اینجا شما نوشته میکنین یک، اینجا نوشته میکنین دو، اینجا نوشته میکنین مثلا 10، اینجا نوشته میکنین مثلا شما 0. ایره که شما میبینین این یک IP ادرس هست. از 4 تا باید زیاده نباشه. ممتا در یک پورشن باید از 8 بیت اضافه نباشه. از چند بیت؟ از 8 بیت باید اضافه نباشه. هر بیت که است بایت که است یا پورشن که است میشه که شما پورشن برشان میگین، میشه که شما برشان بایت بگوین. ای 8 بیت است. صحیح است. IP version 4 که است اینمی قسم هست و نوشته که میشه. خود کامپیوتر اگه شما میبینین شما جمعی این سه کنین در اینترنت ما براتون اینجا نشان میدیم که IP version و IP که است اینجا که داده میشه با کامپیوتر شما میین دینه میشه status و در status شما میبینین ای IP address است. این انشالله براتون میگم این چی نوشته کده اینجا ببینین شما IP version 4 IP version 4 اینجا است یعنی سینه و چی است ای باز سابنت مارکس انشالله این رو میخوانیم. اگه شما میبینید کدام جای برشان اساین شده در پراپرتیز یزدی بیاین و باز بیاین اینجا پایین the IP version 6 is just so we are not using IP version 6 at this stage but IP version 4 cast double click on this you will see this is an IP address. enemy IP addresses که در اینترنت کامپیوتر مرا چی میکنه represent میکنه، کامپیوتر مرا در اینترنت represent میکنه. این سبنت ماسک است، این دیفالت گیتوی و چیزا رو انشالله میخوانیم. است اوکی بیاین به درس. خب اینجا باز چی میگه؟ میگه که binary to decimal or decimal to binary این را باید شما یاد بگیرین. conversion binary to decimal, decimal to binary. say yes if there is a 0 in a position do not add the value. If all 8 bits are 0 the value of the octet is 0. So if all 8 bits are ones so the value of the octet is 255. Okay, this needs an explanation. ای کمی با چی ضرورت داره با explanation. شما ببینین شما باینری با دسیمال و دسیمال با باینری چی رقم کار میکنین. حالا ببینین شما صحیح هست. اول خویی هست که شما باید ما که چیز نوشته میکنیم چند بیت است د IP 8 بیت. remember this چند بیت است 8 بیت. اینجا نوشته میکنیم براتون. خب از این طرف یک remember this 2 3 4 5 6 7 و 8 بیت. سه اینمی بیت که است ای بیت که شما میبینین اول بیتی را میگه. خب ای اصلا د دسیمال که ما شما نوشته میکنیم د باینری که است ای هر یکیش باز 8 است. سه است ما براتون صرف ای یک مثالش اینجا کار ای 1 است. ای 1 باز قسم ریپرزنت میشه. خب ببینین شما let me erase this one. اینجا چند بیت هستی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 بیت اینمی جاست. بعضی نمیم 8 بیت داره، ایم 8 بیت داره، همی همیشه چند داره 8 بیت داره. صحیح است. اوکی اینو ببینید شما این در دسیمال چند میشه. این میگه فرست بیت، این میگه سکند بیت، این میگه ثرد بیت، فورت بیت، فیفت بیت، سیکس بیت، 7 بیت، 8 بیت. صحیح است. اینو میگم. ناو
در دسیمل که هست ای مساوی به چند میشه. ای خو ما شما در باینری گفتیم که در باینری 8 بیت است، در یک توتال 8 بایت، در یک بایت 8 بیت است. یک بایت ما صرف ریپرزنت کردیم. خب این مساوی به چی میشه؟ یک بایت است که در او 8 بیت است. این قسم باز چی می باشه؟ در هر بایت 8 بیت می باشه. نو ای ریپرزنت میکنه 2 به نمای چند؟ 2 به نمای 0. 2 به نمای 0 چند میه؟ شما فکر کنین، ما اینجا دیگه نوشته میکنیم. ای ریپرزنت میشه با 2 به نمای 1 و ای ریپرزنت میکنه اصلا، ای ریپرزنت میکنه 2 به نمای 2. ای ریپرزنت میکنه 2 به نمای 2 raised to power 3, and this 2 raised to power 4, and this one 2 raised to power 5, and this one 2 raised to power 6, and 2 raised to power 7. So you see, starting from 0 all the way to 7, so these are 8 bits. سه از این شروع میکنیم که مساوی به چند میشه. 2 به نمای 0 چند میشه؟ شما چی فکر میکنین؟ دیکشن یک استاد از محصل پرسان کرده بود، اون تا باینری کار میکرد، میگه که بخیزین شما یک مسئله گفته بود که شما بگوین که 2 به نمای 0 چند میشه. او برشان گفته بود که والا استاد در ریاضی بسیار تنبل هستیم، حالا 2 به نمای 0 که هست او نمیتونست که بفهمه. حالا شما نگوین که 2 به نمای 0 چی میشه. هر چیز که به نمای 0 شود در ریاضی برتن قاعده معلومه، سو مساوی به 1 میشه. So this is equal to 1. So 2 raised to power 1 is equal to 2, and 2 raised to power 2 is equal to 4, and 2 raised to power 3 is equal to 8, and 2 raised to power 4 is equal to 16, and 2 raised to power 5 is equal to 32, and 2 raised to power 6 is equal to 64, and 2 raised to power 7 is equal to 128. 128 ایرا برتن نوشته کردیم. اصلا ده هر بایت 8 بیت است و 8 بیت ده باینری که در دسیمال ایرا ریپرزنت میکنه و شما باید ایرا مثل نماز واری یاد کنین. مثل چی واری؟ مثل نماز واری که اول بیت که هست مساوی ده فرست بیت ای قسم است. خب اینجا 0 است، اینجا مثلا 0 بیت سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم. میبینید شما این باینری از کلشان 0 است. یعنی میقسم ده دیگه باید باز میقسم میباسه دیگه و دیگه و تاخیر. ای بایت اول در دسیمال 1 ریپرزنت میکنه، بایت دوم در دسیمال 2 ریپرزنت میکنه، بایت سوم 4 میقسم 5 8 و 16 32 64 128. شما اگه ببینید اینجا یک تریک است. تریک چی است؟ هر وقت دبل میشه نمبر. ببینید 1 دبل شد 2 که دبل شد 4 که دبل شد 8 دبل شد 16 دبل شد 32 دبل شد 64 دبل شد 128. یک قسم دبل میشه. And you guys need to remember these numbers. شما باید ایره میگه بلانک سایز. ایره چی میگه؟ بلانک سایز. و این قسم نیست که شما مثلا ایره میمانین تاسم سری 8 ای که هستا ای چیز باید یادتان باشه. پس از اون ممتا در هر سمستر پس از اون ای تکرار میشه و برای شما ای گفته نمیشه که پس برای تانی بیسیک تدریشه اوجا داری کساز ای پی نوشته میکنه. اگه ای پی نوشته میکنه شما باید بفهمین کی از کدام جای به دست آمده. است نو باینری تو دسیمل تو باینری اله ما شما چی رقم کنورت میکنیم؟ است ما شما چی رقم چی میکنیم؟ کنورت میکنیم. است یک آی پی ادرس میگیریم، یک آی پی ادرس میگیریم. است
خب پیش از اینکه این را کار بکنیم یک دفعه ما و شما ببینیم که کلاسز خب این تئوریش میخوانیم. پس ما از اینجا چون این کمی complicated است first of all you need to get familiar with the IP address first, then we will come to the its conversion from decimal to binary and from binary to decimal. Okay, now come to this one. You see اینجا چی میگه؟ برتان میگه اگه کل اینمی کلش میگه اگه زیرو باشه ایره که ما زیرو نمیشته کردیم کلشه. اگه کل زیرو باشه در باینری قسم نمیشته میشه، یک زیرو نمیشته میشه. چند زیرو نمیشته میشه در باینری؟ چی شد؟ اوکی مثلا اینجا یک زیرو نمیشته میشه. مثلا اینجا باز دات میاد که یک پورشن از دیگه جدا میکنه. اگه در یکیش 1 می باشه مثلا E1 می باشه باز در باینری E1 میشه. میبخشیم بسیار زیاد در دسیمال. و اگه مثلا E1 می باشه دیگه زیرو می باشه بعضی مساوی میشه این طرف 128 سیس. نو اگه اینجا یک دات بانی می طرف و مثلا ای آن می باشه ای باز میشه که دو بگویم برشان علی یک کمپلیت آی پی ادرس است. ای اصلا نیست. شما ببینید که از این چند پورشن است؟ ما گفتیم 4 پورشن، یک پورشن، دو پورشن، 3 پورشن، 4 پورشن و هر پورشن که است 8 بیت است. توتال چند میشه؟ توتال 32 بیت میشه. صحیح است. بعضی جا میگم امی چیزی که ما براتون نوشته کرده بودیم اینجا امو هم است. شما اینجا میبینید صحیح است. امو سیم چیز است. این را باز جمع کرده. مکسیمم نمبر که در یک IP ادرس وعلیکم سلام مکسیمم ادرس که در یک IP ادرس نمبر که در یک IP ادرس که است استفاده میشه that is 255 255 از 255 اضافه نمبر در IP ادرس در یک پورشن که است نمیشه که شما نوشته کنین. چرا؟ بخاطر ازو شما اگه انمی کلش اگه 1 باشه ایش کلش 1 کنیم سه کنیم ایرا ما 1 میکنیم 1 the binary 1 and 1. Now you have to sum up these numbers because these are equivalent to these numbers. ای برزی equivalent است. مثلا یک و دو که شما جمع میکنین 4 و اینمی کلش که جمع بکنین برتان میته 255 برتان چند میته 255 برتان میته. مثلا این یک IP ادرس است. شما ببینین یک IP ادرس است برتان میگه که اله ببینین شما مثلا 32 و پس از او که هست 0 دیگه 0 و 1 این چه رقم شما میکشین از باینری؟ 32 دیگه کدام است؟ این پنجم میشه آن کو نمیشه ایره آن کو اینم آن کردیم دیگه همیشه زیرو کو یم زیرو شد 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 این طرف زیرو معنا نداره یم زیرو شد یم این باز مربوطی ایجا که است با چی میشه؟ مساوی میشه با 32. این مساوی میشه با 32. صحیح است. و بجای 0 همیشه 0 است. بجای 0 هم ای که یک است باز چی میشه؟ E1 میشه. ای چی میشه؟ 1 میشه. the decimal to binary to decimal. Now if the 8 bits are again me hash bit mega if the 8 bits are mixed such as the example مثلا قسم the value of the octet is 39. ایچی رقم میکسو ایجا کنفیوز نشوین شما سیس شما کنفیوز نشوین. ببینین شما ما مثلا یک IP ادرس ایجا میگیریم یک IP ادرس ما ایجا میگیریم و خب منو ایجا چیز بگیریم شما یک IP ادرس باید ایجا نوشته میکنیم مثلا 10 اینا dot 120 let's say 120 and then 60 and then for example 12 یک IP ادرس است. ایرا د باینری چی رقم پیدا میکنیم؟ ایرا د باینری سه د باینری چی رقم کنورت میشه؟ شما ببینید همون چیز باید شما نوشته کنین. یه چی هستا 128 از دو طرف ما براتون گفتیم که باید یادتان باشه 64 دیگه چی هستا 32 دیگه چی هستا 16 دیگه چی هستا 8 دیگه چی هست 4 2 1 این توتال 8 بیت است. اول ما برای پیدا میکنیم برای کدام پیدا میکنیم شما
بر اینمی پیدا میکنیم اول. سه چه رقم پیدا میشه باول؟ شما دار اگه در باینری پیدا میکنین خب ایره آن کنین، شما 8 آن کنین و 2 آن کنین. 8 تو 2 چی میشه؟ 10. ایرم 0 کو و ایرم 0 کو، یم 0 میشه، یم 0 میشه، یم 0 میشه، یم 0 میشه. سه کنین 8 تو 2 چند میشه؟ 10. ای اصلا مساوی میشه با 10. علی شما به خاطر ایلر خلاص شد. let me نو ما شما میخوایم که به خاطر 120 اگه 128 ایره آن میکنیم زیاد میشه. 64 اگه ایره چی کنیم؟ 64 اگه ما شما آن کنیم ممتا 128 با شما آن نکنین. چرا؟ اگه 128 شما آن کنین او زیاد میشه و ما شما زیاد کار نداریم. سه زیاد که میشه باز خو صحیح نیست، زیاد که میشه خو باز صحیح نیست. خب شما میگین که ما ای آن میکنیم 64 و 132 را آن میکنیم که توتال چند میشه؟ 100 توتال میشه 96 و شما که امره از 16 جمع بکنین 112 میشه. تا 112 اگه شما 8 جمع بکنین 120 میشه. ایرم 0 کو، ایرم 0 کو و ایرم 0 کو. ای چند شد؟ یه مساوی میشه. ایره 0 کو چپ طرف 0 که است، طرف دست چپ ای کدام معنا نداره. ای 120 میشه. چند میشه؟ 120. لیت می ای رقم درایگ کنیم. خب ببینین شما علی به خاطر 60 که میکنین شما ای اضافه میشه. 32 اگه شما جمع بکنین امره 32 اگه شما 16 جمع بکنین چند میشه؟ 32 16 48 میشه. نی 32 جمع 16 48. خب ایره آن میکنیم، ایره آن میکنیم و پس از او کی است اگه ما شما امره از او 8 جمع بکنیم ما شما با 60 بریم. سه است جمع 8 اگه بکنیم 56 میشه. سه است چند میشه؟ ایرم آن کو 56 تو جمع 4 60. یم 0 شد، یم 0 کنین شما این طرف خوب باز 0 است. این مساوی میشه با 60. این میشه که شما با 60 نوشته کنین. نه این هم خلاص شد. میمان آخری 12. با 12 8 و 4 اگه آن شو چند میشه؟ 12. این دو تایش آن کنین 1 2. ایرم 0 کو، ایرم 0 کو. این طرف باز 0 میو کدام مانم نمیتا. اگه ما شما 0 میکنین یا نمیکنین نه ای دا باینری مساوی میشه با 12. ای مساوی میشه با 12. علی قسم ای اصلا یک پورشن ریپرزنت میکنه. ای باینری که شما میبینین علی که نمی باینری است. ای باینری اصلا اینمی پورشن ریپرزنت کرد که دا برشان گفته میشه. نه شما که ای را میبینین ایره که شما میبینین ای ریپرزنت میکنه اصلا اینمی 120 ریپرزنت میکنه. شما که دیگه پورشن سوم میبینین ای ریپرزنت میکنه 60 و آدم آخری که است ریپرزنت میکنه 12. سیست این قسم شما اگه مثلا از دسیمال با باینری شما کنورت میکنین این قسم باز شما او رو چی میکنین؟ پیدا میکنین. سیست اوکی. ای و ماکسیمم نمبر اگه کلش آن شو مثلا از این شما شروع کنین تا نمیشه یک کس میگنی استاد 8 بیت کلش آن است 1 2 3 4 5 6 7 8 کلش آن است. بازو مساوی میشه با 256. بخاطر از او در یک آی پی ادرس در یک پورشن از 256 زیاد آی پی اموچی نمبر نمی باشه. چرا نمی باشه؟ بخاطر از این 8 بیت مکملم که ما شما آن بکنیم برای شما ما شما از 255 زیاد آی پی نمیتا. سه از زیاد آی پی برای ما شما نمیتا. همون ما که کدام کار کردیم سه از ایره شما میبینین ای اوکتید است. اوکتید بیتس که است یک است 2 اوکتید 3 4 توتال که است چند میشه؟ اینه میشه کنید در هر بیت از 1 2 4 8 16 32 64 128 در این بازم قسم است، در این بازم قسم است. اصلا آی پی ادرس که است شما اگر میبینین
ایجا دا باینری ادرس که هست باینری بیت ولیو برتان میگه که مساوی با چند میشه. اصلا اینمی آی پی ادرس است 192.168.1.5. اینا ما که مردان چی رقم کنورت کردیم اما قسم اینا کنورت کرده. سیاست اینجا میبینین با 128 که هست ایچی 192 ای دو تا را آن کرده. میبینین شما یک و یک 128.64 چند میشه 192 ای دو تایش آن کرده. میبینین شما یک دو دیگه از این شروع تا این میشه کلشان صفر است. دوم چند است اینجا 168 است. بعضی را ببینین شما یکیش ای آن کرده و یکیش نمی آن کرده یکیش 8 آن کرده که مکمل چند میشه. یعنی اینجا براتون نوشته کرده که 128 جمع 32 8 این میشه 128 32 جمع 8 چند میشه 168. پس از میاد با اینمی ترد پورشن که یک است. در اینمی پورشن شما ببینین این نمیشه صرف اینمی یک آن کرده که یک مساوی با یک میشه اینجا. و در پورشن اخیر که 5 است شما اینمیشه ببینین 4 آن کرده و یک آن کرده. 4 و یک چند میشه اینمیشه 5 میشه. یک قسم شما اینجا میبینین 32 بیت آی پی ادرس است میشه که شما دسیمالش در باینری بعضی قسم کنورت بکنین و ولیو به دستتان بیا. صحیح هست. دیگه سب نت ماسک است. این سب نت ماسک کدام میشه میگه اینجا ببینین شما اینا میگه سب نت ماسک. اینا می پایین میبینین شما اینجا نمیشته کرده چی نمیشته کرده سب نت ماسک. اینا میگه سب نت ماسک چی هست 255 0 یا دات 0 میشه که شما دات میگین نمیگین اون فرق نمیکنه. صحیح هست. Okay, now there are two parts to every IP address. How do hosts know which portion is the network and which is the host? So this is the job of the subnet mask. When an IP host is configured, a subnet mask is assigned along with an IP address. Like the IP address, the subnet mask is 32 bits long. وام 32 بیت است. ممتا شما تعالی نتورک پورشن و هوست پورشن که است او را نمیفهمین چون نخواندیم ما شما او را انشالله که یک دفعه را بخوانیم باز شما خوب میفهمین که نتورک پورشن و هوست پورشن چی را میگه. یک چیز شما اینجا صرف نوت کنین اوی هست که شما باید اگر کسی پرسان میکنه فعلا که سبنت ماسک به خاطر چی استفاده میشه شما میگین که سبنت ماسک به خاطر از استفاده میشه که نتورک پورشن و هوست پورشن جدا کنه. نتورک پورشن و هوست پورشن چی کنه؟ جدا کنه. سبنت ماسک به خاطر از استفاده میشه و انشالله در دیتیل او را میخوانیم. صحیح است. اینجا میبینین که سبنت ای یک آی پی ادرس است. اینجا باز دا دسیمل ای که هست اصلا دا باینری نوشته کرده. ای که هست باز سبنت ماسک کشان است و سبنت ماسک که شما ببینین دا کدام جایی که 255 است دا باینری اوجا مکمل کلش یک است. ایم که هست 255 کلش یک ایم 255 دا کدام جایی که 0 است دا باینری او هم مکمل چی است؟ او هم مکمل 0 است. So this slide is actually talking about how to find out a network ID from the IP address plus subnet mask. A subnet mask IP address که است ما شما network ID چه رقم پیدا میکنیم. This is a little bit confusing or we can say this is a little bit advanced. Once we are done with the IP address in its classes, then inshallah we will discuss this one. پس از او بازی انشالله میخوانیم. I remember this slide. این سلاید که هستم انشالله برتان 21 سلاید است را باز میخوانیم. صرف یہ است که the IP address IP version 4 که هست total چند کلاس است؟ total دی 5 تا کلاس است که کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D، کلاس E. در چند کلاس تقسیم شده ای در 5 کلاس تقسیم شده IP version 4 که از کدام جای شروع میشه یک کلاس با کدام جای میره این مربوطی IP version 4 میشه. این مربوطی کلاس ها میشه. first سه کلاس ها که هست مثلا IP کلاس A، کلاس B، کلاس C. این به خاطر یونیکاست کمیونیکیشن استفاده میشه. با کدام کمیونیکیشن؟ یونیکاست کمیونیکیشن. و کلاس D که هست او با خب کلاس D که هست او به خاطر ملتی کاست کمیونیکیشن استفاده میشه. و لاست ون که او را کلاس E میگیم that is used for actually for
او reserve است that is reserved for research purpose we cannot use it آیانا که است او به خاطر خود چی میکنه استفاده میکنه شما علی میفهمین که یونیکاست مطلب one to one multicast one to a specific group انشالله درباره زود د دیتیل صحبت میکنیم صرف این است که د IP version 4 شما یاد بگیرین که 5 تا classes note this thing there are 5 classes we will discuss each one of these classes one by one in detail class A class B class C class D class E so these are the five classes in IP version 4 I think this is enough for today inshallah in next class we will discuss further in IP about IP addressing the IP درباره IP addressing انشالله further میخوانیم که هر کلاس از کدام جای شروع میشه با کدام جای میرم درسی بسیار اهم است چقدر که تدریس شده میره شما پرکتیس بکنین بخیر پس از اون انشالله ما و شما باز میخوانیم چی میخوانیم پس از اون امی IP addressing پیش میره و کلاس هایش یک به یک میخوانیم